शोभे सौम्यमुखारविन्दहसतु नेणेयमी वर्षता वाणी छे महिमा भरी मृदुवळी हय्ये हरि धारिता योगी राज प्रमुख जी हृदयथी जेना गुणे रिजता वंदो संत महंत स्वामी गुरुने कल्याणकारी सदा। श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। दरेक दिव्य हरिभक्तों ने एकादशी सभाना जय स्वामी नारायण। आम तो आजनो पवित्र दिवस एटले के अपरा एकादशीनो दिवस अने आपणे सौ कोईए ए आ एकादशीनुं व्रत कर्युं पण हशे, कोईके उपवास पण कर्यो हशे, कोईके फराहाळ करीने पण आ एकादशीनुं व्रत कर्युं हशे। परंतु आजनी आ एकादशीनी अंदर आपणा जीवननी अंदर एक स्टेप आपणे आगळ वधीए, आपणा जीवनमां थोड़ाक प्रश्नोनुं समाधान थाय अने भगवान तरफ आपणे वळीए तो ए माटे आपणा जीवननी अंदर कथा वार्ता ए होवी खूब जरूरी छे। अने कथा वार्ता सांभळवाथी आपणा जीवननी अंदर एक ज्ञान प्रदीप्त थाय छे अने दरेक संशयोनुं समाधान पण थाय छे। आम तो दरेक व्यक्तिने सुखी थवुं छे, दरेकने अंतरमां ए टाढुं राखवुं छे। तो आजनी आ एकादशी प्रवचननी अंदर अने आजनी सभानी अंदर आपणे अंतरमां टाढुं रहे एना बे उपायोनी वात करवी छे। परंतु हवे ज्यारे आपणे अंतरमां टाढुं राखवानी वात करीए त्यारे आपणने ज्यारे आ प्रश्न पूछवामां आवे त्यारे आपणने शुं लागे के अंतरमां टाढुं क्यारे रहे। तो आम तो अत्यारे उनाळानो समय छे तो तरबूच ठंडा ठंडा मळी जाय के आइस्क्रीम के कोन मळी जाय तो अंतरमां टाढुं थई जाय। तो एक बाळकने आवो प्रश्न पूछवी त्यारे आपणने आवो ज जवाब मळे के अंतरमां टाढुं राखवा माटेना आवा उपायो छे। कोईक हरिभक्त होय तो एने प्रश्न पूछवामां आवे तो एने शुं जवाब होय के आपणे भगवाननी भक्ति करीए तो अंतरमां टाढुं रहे। प्रश्ननो जवाब साचो ज छे, परंतु साचा अर्थनी अंदर ज्यारे आ प्रश्ननो जवाब आपणे मेळवीए त्यारे जो आपणे गुणातीतानंद स्वामीनी जो आपणे वातो नित्य 5 वांचता होय तो एमां पहेला प्रकरणनी अंदर 148मी वातनी अंदर आ प्रश्ननो जवाब मूळ अनादि अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी आपे छे। जो पोते तो अंतरमां टाढुं एमने हतुं ज ते साथे साथे घणा बधा हरिभक्तो के संतोने पण टाढुं थाय ने ए माटे एमने कथा वार्ता रूपी अखाड़ो ए 24 कलाक शरू राखेलो हतो। भगतजी महाराज ने तो श्रीजी महाराज नो साक्षात्कार कर्यो अने ब्राह्मी स्थिति एमने प्राप्त करावी, पण घणा बधा मुमुक्षु सत्संगीओने पण ए अंतरमां टाढुं राखवा माटे गुणातीतानंद स्वामीए प्रयत्नो करेला हता अने एमां सफळ पण पोते निवड्या हता। तो तेवो ज ते पोते आ 148मी वातनी अंदर ए अंतरमां टाढुं कई रीतना रहे ने एना 2 उपायो जणावे छे। तो आपणे सौप्रथम ए वातनुं श्रवण करीए अने त्यारबाद समजवानो प्रयत्न करीए के खरेखर अंतरमां टाढुं राखवाना उपायो कया छे अने आ अंतर पण धगी जाय छे एना कया कारणो छे। तो स्वामिनारायण हरे स्वामीए वात करी छे के अंतरमां टाढुं रह्या करे ने धगी न जाय तेना 2 उपाय छे। एक तो भगवाननुं भजन करवुं ने बीजुं भगवानने सर्व करता समजवा ने एमां सुख आवे तो सुख भोगवવું अने दुख आवे तो दुख भोगवी लेवुं। अने कह्युं छे के दासना दुश्मन हरि केदी होय नहीं, जेम करशे तेम सुख ज थाशे। जो अहींया मूळ अनादि अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामीए 2 उपायो आपणने बताव्या छे। जो आपणा जीवननी अंदर घणी बधी वखत आपणे उपायो सांभळीए छीए पण ए उपायोनुं आपणे पालन करता नथी ने एटले पछी कंई पण प्रकारनुं फळ पण प्राप्त थतुं नथी। परंतु जो गुणातीतानंद स्वामी ए आपणने आ उपायो एमनाम कहेवा माटे के सारूं लागे ए माटे नहीं,
પરંતુ એ ઉપાયો પ્રમાણે જો આપણે જીવન જીવીએ તો ખરેખર અંતરમાં ટાઢું રહ્યા કરે છે. આજે આપણે એવા દ્રષ્ટાંતો જોવાના છીએ કે જે દ્રષ્ટાંતો આપણને એક વાત નિશ્ચિત કરાવે કે ખરેખર જો આપણે સાચા અર્થની અંદર આ ઉપાયોનું જો પાલન કરવામાં આવે તો અવશ્ય અંતરમાં ટાઢું રહે છે. તમે જો ભગવાનની એ પોતાના આશ્રિતો માટે કેવી દયાળુ પ્રકૃતિ છે એ જ તે આપણને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આ વાતની અંદર સમજાવે છે. પરંતુ હવે પ્રશ્ન આપણને એ થાય કે આ અંતર ધગી જાય એના કયા કારણો છે અને આ કેમ ધગે છે? પ્રથમ તો આપણે એક વાત તો એ માનવી પડે કે જીવનની અંદર ઘણી બધી વખત ઘરની અંદર, પરિવારની અંદર, કુટુંબની અંદર, સમાજની અંદર, અરે આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર તે સત્સંગની અંદર તે અંતર તો ધગી તો જાય જ છે. હવે ધગી જવું એટલે શું? પ્રશ્નો, મુશ્કેલીઓ અને એ દુઃખના પરિસ્થિતિની અંદર એ આપણને બે બાકડા થઈ જઈએ છે. તો પ્રથમ તો છે ને ત્રિવિધ તાપે કરીને આપણું અંતર ધગી જાય. 3 પ્રકારના તાપની વિકૃતિની અસરો અંતકરણને લાગે છે અને એ 3 તાપ રહ્યા ને એ ઘણી વખત દુઃખી પણ કરે છે. એક તો કયો તાપ છે? એ છે આધ્યાત્મિક તાપ છે. હવે આ તાપ એટલે ઉનાળાનો તડકો નહીં. હવે આ તાપ એટલે શું? તો સ્વાભાવિક રીતે જે મનમાં દુઃખો છે, આધ્યાત્મિક જે અણસમજણથી ઉત્પન્ન થતી જે દ્વિધા છે, શંકા છે, કે જે વિમાસણ છે, આને એક આધ્યાત્મિક તાપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આજે તમે જુઓ કે આપણી પાસે ઘણી બધી સગવડતાઓ સારી છે, પણ છતાં મનના લીધે, એ મનના પ્રશ્નોના લીધે આપણે સુખી રહી શકતા નથી. જાજા પ્રશ્નો બહારના નથી, જાજા પ્રશ્નો આપણા મનના છે. અને એટલે જ તે ગુજરાતીની એક કહેવત આપણે સાંભળેલી છે કે જેને મન જીત્યું એને જગ જીત્યું. આપણે મનને જીતતા નથી એટલે આપણા પ્રશ્નોનું સમાધાન થતું નથી. આપણે સામેવાળા વ્યક્તિને બદલાવવા માંગીએ છીએ, સામે પરિસ્થિતિ બદલવા માંગીએ છીએ, પણ આપણે મનની પરિસ્થિતિ બદલતા નથી એટલે એ પ્રશ્નનું સમાધાન થતું નથી. ઘણી વખત એક આધ્યાત્મિક રીતે જે સમજણ આપણે આપણા જીવનની અંદર કેળવવાની છે એ સમજણ નથી કેળવીને તો એના અભાવના લીધે પણ એ પ્રશ્નો ઊભા થતા જોવા મળે છે. અને એવી શંકા કે કુશંકા કે પ્રશ્નોના લીધે એ આપણે કાયમ અંતર આપણું ધગી રહે છે. તો આ પહેલો તાપ છે, આધ્યાત્મિક તાપ. બીજો છે આધિ ભૌતિક તાપ. હવે આધિ ભૌતિક તાપ એટલે શું? તો આ દેહના જે સંબંધીઓ હોય, કોઈક મામા, માસી, ફઈ, બહેન, સાસુ, સસરા, પત્ની હોય, બાળકો હોય, તો એ બધા દેહના સંબંધીઓ હોય ને તો એના તરફથી દુઃખો આપણને ઘણી વખત આવે છે અને રોગો પણ આવે છે. સગવડ, કંઈક અસગવડ થાય, ક્યારેક સફળતા મળે, ક્યારેક નિષ્ફળતા મળે. બહુ જાજી બધી મહેનત કરી હોય છતાં પણ આપણને સફળતા ન મળતી હોય. ઘણો બધો સંબંધ ટકાવી રાખવા માટે આપણે પ્રયત્ન કર્યો હોય પણ સામેવાળો વ્યક્તિ સમજવા માટે તૈયાર જ ન હોય. તો આવા પ્રશ્નો આપણા જીવનની અંદર આવે છે. આ એક આધિ ભૌતિક તાપ છે. બીજો એક ત્રીજો તાપ જેને કહેવાય છે આધિ દૈવિક તાપ. આધિ દૈવિક તાપ એટલે શું? તો દેવો તરફથી આવતી આપત્તિઓ. 2019ની અંદર કોરોના વાયરસ એટલે કે COVID-19 આવી તો તમે જુઓ કે એ વાયરસ દેખાતો નહોતો પણ છતાં પણ એ પરિસ્થિતિમાં લાખો કરોડો લોકો મૃત્યુ પામ્યા. ઓક્સિજન તો મળતો જ હતો પણ એ જ્યારે ઓક્સિજન જ્યારે એ જે જ રીતે જોઈતો હતો તે નહોતો, તો એના અભાવના લીધે ઘણા બધા પોતે મૂંઝાઈને મરી ગયા. તો એક COVID-19 નહીં, આવા તો ઘણા બધા રોગ, એઇડ્સ તમે કહો, ધરતીકંપ કહો, તમે દુષ્કાળ કહો. આ એઇડ્સ તો આપણા રીતના આપણી બેપરવા કે જે એના લીધે થાય, પરંતુ આવા ઘણા બધા રોગો છે કે જે આમ કુદરતી રીતે આપત્તિઓ આવતી હોય. કચ્છની અંદર ભૂકંપ થયો તો એ કયો કહેવાય તાપ? એ આધિદૈવિક તાપ કહેવાય. તો આવી પરિસ્થિતિ રહીને એક સ્વાભાવિક રીતે આપણું અંતર્યું ને એનાથી ધગી જાય છે. તો આ પ્રથમ એવું કારણ છે કે ત્રિવિધ તાપ છે. બીજું અંતર ધગી જવાનું કારણ કયું છે? પંચ વિષય ભોગવવાની એ લાલસાથી અંતકરણ ધગી જાય. પંચ વિષયો એટલે શું? શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ. સારું જોવું છે, સારું ખાવું છે, સારા જગ્યાએ ફરવા જવું છે, તો આ બધી બાબતો રહીને એ આપણને ઘણી વખત દુઃખી કરે છે.
ગરડા પ્રથમનું 18મું વચનામૃત કે જેની અંદર શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે ભગવાનના ભક્તને ભગવાનના ભજનને વિશે જે કોઈ વિક્ષેપ થઈ આવે છે તેનું કારણ તો પંચ ઇન્દ્રિયોના વિષય જ છે. હવે આપણને ભગવાન તરફ નથી લઈ જતા તો આ પંચ વિષયો પ્રત્યેની આસક્તિ, અને ભગવાનના ભજનમાં વિક્ષેપ પહોંચાડે છે આ બધી ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ. અને આ વિષયોમાંથી જ્યાં સુધી માણસ બહાર નહીં આવે ત્યાં સુધી આપણે ભગવાનનું સુખ, ભગવાન જેવો આનંદ આપણે નહીં લઈ શકીએ. એટલે આના લીધે પણ અંતર આપણું દગી જાય છે. બીજું એક કારણ કયું છે? આજ્ઞા લોપ. વચનામૃત ગરડા પ્રથમનું 34મું વચનામૃત કે જેની અંદર શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે ભગવાન જેવો જેને આનંદ લેવો હોય તો મેં જે નિયમ ધર્મ કે મર્યાદા બાંધેલી છે એનો ક્યારેય લોપ કરવો નહીં. જેટલી આજ્ઞામાં રહેશો એટલો ભગવાન જેવો આનંદ લઈ શકશો. અને ભગવાનનો ભક્ત હોય જેટલું દુઃખ આવે તો એ તુચ્છ પદાર્થને અર્થે ભગવાનની આજ્ઞાએ લોપ કરીને જ આવે છે. તો જો આજ્ઞાનો લોપ હશે, આજ્ઞાનું પાલન નહીં કરીએ તો પણ ઘણી વખત દુઃખી થતા જોવા મળતા હશું. બીજું એક કારણ શું છે? તો ત્રીજા પ્રકરણની 59મી વાતની અંદર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે છે, લોક ભોગને આ દે તેણે કરીને તો જીવ સોરાઈ ગયા છે એમ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. એટલે કે સ્વભાવ, પ્રકૃતિ, વાસના હોય, પંચ વિષયો હોય, કુસંગે કરીને અંતઃકરણના એ ભગવાનને માર્ગથી પાછું પડી જાય છે. અને એના જ લીધે આપણા જીવનની અંદર એ દુઃખ આવે છે, અંતર કહેતા થગી જવાય છે, સુખી નથી થવાતું. તો આવા 4 કારણો છે. આના કરતા પણ બીજા કારણો છે. એક તો ભગવાનને સંતની આજ્ઞાનું પાલન નથી કરતા ને એ તો મોટામાં મોટું કારણ છે. પણ આ ત્રિવિધ તાપ તમે કહો, પંચ વિષયો ભોગવવાની જે આપણને લાલસા છે, અપેક્ષા છે, ઈચ્છા છે, અને જીવ છે આમાં પરવરે જ છે અને સતત એનું જ ચિંતન કરે છે, એટલે આપણું અંતર્યું ને ધગી જાય છે. તો આવા ઘણા બધા કારણો છે કે જેના લીધે આપણું અંતર ધગી જાય છે. પણ હવે આપણે આ અંતરને ટાઢું કરવું છે. અને એ ટાઢું કરવા માટે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ 2 ઉપાયો કીધા છે. એક તો ઉપાય ભગવાનનું ભજન કરવું, અને બીજો ઉપાય શું કીધો છે કે ભગવાનને સર્વ કરતા હરતા સમજવા. જો આ 2 ઉપાયો પ્રમાણે જો આપણે જીવન જીવવામાં આવે તો અવશ્ય આપણા જીવનની અંદર એ સુખ અને સુખ આવે છે. અને જો આ સમજણ આપણે કેળવેલી ન હોય તો પછી દુઃખ આવે છે. તમે જો મીરાબાઈના જીવનની અંદર કેટલા બધા દુઃખો હતા, તોય મીરાબાઈ શું કહેતા? તેરી મીટ જાયે સબ શંકા ચિંતા, નામ હરિ કા બોલ રે. હવે રાણાજીએ જેનનો પ્યાલો આપ્યો હતો, અમૃત જાણીને મીરાબાઈ પોતે પી ગયા હતા, પણ છતાં એક સ્થિતિ શું કે બસ નામ હરિ કા બોલ, ભગવાનનું નામ સ્મરણ જ કરવું. એટલે જ પોતે કહે છે, પાયો જી મેને રામ રતન ધન પાયો, પાયો જી મેને રામ રતન ધન પાયો, વસ્તુ અમોલિક दी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु. તો જો આ એક સદગુરુએ, એક ગુરુએ એવી વસ્તુ આપી છે કે જે અમૂલ્ય છે, સોના કરતા પણ કિંમતી છે, ઝવેરાત કરતા પણ મોંઘું છે, એ ભગવાનનું નામ સ્મરણ. વચનામૃત વરતાલના 16માં શ્રીજી મહારાજ કહે છે, ભગવાનના ભજનમાં સુખ આગળ આ 14 લોકનું જે સુખ છે ને નરક તુલ્ય છે. અને નરક જેવું જ છે, કારણ કે વિષયો તમે ગમે એટલા ભોગવો છતાં પણ આ જીવ ક્યારેય તૃપ્ત થયો નથી, થતો નથી, અને ભવિષ્યમાં થવાનો પણ નથી. મૂળ અનાદિ અક્ષર મૂર્તિ ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ ભગતજી મહારાજને કીધું કે 60,000 રૂપિયા હું તને આપું, તું ગૃહસ્થ થા, તોય હું તને ધામમાં તેડવા આવીશ. પણ ભગતજી મહારાજે શું કહ્યું? મોટા એવું કંઈ કલમ કીધી જ નથી. વિષયોમાં, પૈસામાં, ધનમાં સુખ છે, એટલે મારે તો બ્રાહ્મી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવું છે, મારે એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું છે, મારે ભગવાનને પામવા છે. જો આવો વિચાર, આવી ધ્યેયની સ્પષ્ટતા હોય ને તો આપણે પહોંચી શકીએ. મુક્તાનંદ સ્વામી પણ પોતે કહે છે, ભજન કર ભાવ શું પ્રગટ ભગ પર બ્રહ્મનું, રાખ હરિરૂપમાં મન તારું, પ્રગટના ભજનથી પરમ સુખ પામીએ, ઉર થકી નાશ પામે અંધારું. એ ગમે એવું અંધારું હોય
પણ જો તમને એક કોઈક ટોર્ચ લાઇટ મળી જાય કે દીવો મળી જાય કે મીણબત્તી મળી જાય તો એ ભલે ગમે એટલું અંધારું હોય પણ છતાં પણ તમને માર્ગમાં આગળ શું છે ને બધું દેખાઈ જાય. કેમ? કારણ કે તમારી પાસે અંજવાળું આવી ગયું ને. એમ મુક્તાનંદ સ્વામી એટલે કહે છે કે પરોક્ષથી ભવતણો ભા પાર આવે નહીં, વેદ વેદાંત કહે સત્યવાણી. તો ખરેખર એવા પ્રગટ ભગવાનની, એવા પ્રગટ સત્પુરુષની આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે. તો આપણે એમનું ભજન કરીએ, અને એ જો ભજન કરવામાં આવશે ને તો આપણને ખરેખર અંતરમાં ટાઢું રહેશે. ભગવાન વેદ વ્યાસજીએ પુરાણોની રચના કરી, મહાભારત, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની રચના કરી, છતાં પણ પોતે અશાંતિ એમના અંતરની અંદર રહેતી હતી. નારદજીને દ્વિધા કહે છે કે મને કેમ અશાંતિ રહે છે? ત્યારે નારદજીએ કીધું કે તમે પ્રગટના ચરિત્રો લખો. અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ચરિત્રો લખ્યા, એટલે કે શ્રીમદ ભાગવત જે આપણને પ્રાપ્ત થયું, જે 12 સ્કંદની અંદર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ચરિત્રો એમાં જેમાં આપવામાં આવ્યા છે. અને એ ચરિત્રો લખ્યા બાદ એમને અંતરમાં ટાઢું રહ્યું, એમના એ શાંતિ થઈ. ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ 5મા પ્રકરણની 15મી વાતની અંદર કીધું છે કે ભોગાવાને કાંઠે એ ઢૂંઢિયો તાપમાં તપ કરતો હોય નરકમાં જાય, અને આશરાવાળાને છોકરા હોય તો પણ એને કુટુંબે સહિત મોક્ષ થાય. એ વાત સર્વને સમજ્યામ ન આવે, અને અઘરી વાત છે. બોલી તો સરળ શકીએ, પરંતુ સમજવી અને એ રીતે કરવું એ અઘરી બાબત છે. કોઈ પોતાની મેળે કોઈ શેઠના બંગલાનું હવે આંગણું સાફ કરી દે તો એને કોણ વળતર આપે? પણ શેઠ એમ કે આ તું આંગણું વાળી દે તો એને પગાર મળે કે ન મળે? મળે. નગરપાલિકા હોય, તમે જે જગ્યાએ રહેતા હોય, હવે આખા તમે જે જગ્યાએ રહ્યો છો એ આખા શહેરના, તાલુકાના, જિલ્લાનું તમે બધું રોડ રસ્તા સાફ કરી દો, અને નગરપાલિકાના મુખ્ય ઓફિસર પાસે જાઓ પગાર આપો તો એમ ન આપે. પણ તમે ત્યાં નોંધણી કરાવો અને આશરો કરી લો, તમને પગાર મળે મહિને જે તે તારીખે. એમ નોંધણી કરાવી એ જરૂરી છે, એમ આશરો કરવો ને એ જરૂરી છે. એમ મન માન્યા ગમે એટલા કઠણ નિયમો આપણે પાળીએ પણ એનું ફળ ન મળે. પણ પ્રગટ ભગવાનને સત્પુરુષની આજ્ઞાથી એક નિયમ તમે પાળો તો એનાનું કલ્યાણ થઈ જાય. શાસ્ત્રમાં ભલે ઘણા બધા નિયમો બતાવ્યા હોય પણ એ કલ્યાણના સાધન રૂપ ન બની શકે. જેમ આપણો પોતાનો મેડિકલ સ્ટોર હોય, એમાં બધા જ પ્રકારની દવા આપણી માલિકીની જ હોય, છતાં પોતાની મેળે લેવાય રોગ ન જાય. ગમે એટલી દવા તમે લ્યો ન મટે, પણ ડોક્ટર જે દવા બતાવે અને એ દવા પછી તમે એ જે સમયે કે એ પ્રમાણે લો તો રોગ દૂર થાય કે ન થાય? થાય. એમ આપણને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એ જ કહે છે કે ભગવાનનું ભજન કરવું અને ભગવાનને સર્વ કરતા હરતા સમજવા. જો એ રીતે કામ કરવામાં આવે તો અંતરમાં ટાઢું જ રહે. અને જો પ્રગટ ભગવાનની આજ્ઞાથી એક નિયમ પાળવાથી કલ્યાણ થઈ જાય છે. થોડાક આપણે દ્રષ્ટાંતો જોઈએ જેથી આપણને ખ્યાલ આવે. પણ મુક્તાનંદ સ્વામી કે જે પોતે ખપ અને મુમુક્ષુતાની મૂર્તિ સમાન હતા, જે મહારાજ કરતા 22-23 વર્ષ મોટા હતા, એ સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી શું કહે છે કે મન મત થઈને તું કોટી સાધન કરે, સદગુરુ શબ્દ વીણ સર્વ કાચું. એ મન ધાર્યું કરીને ગમે એટલા આપણે સાધનો કરીએ પણ જો સદગુરુના શબ્દ વિના એ બધું કાચું છે, શૂન્ય છે, કંઈ કિંમત નથી. યોગીજી મહારાજે યોગી ગીતામાં કીધું છે પ્રગટની એક આજ્ઞા રહીને એ બીજી કરોડ આજ્ઞાઓ કરતા પણ એ વધારે છે. મુંબઈમાં એક ગુણભાવી છે ને, 13 મહિનાના ધારણા પારણા કરીને યોગીજી મહારાજના આશીર્વાદ લેવા માટે આવ્યા. તે યોગીજી મહારાજે એમની બહુ પ્રશંસા કરી, રાજીપોય બતાવ્યો. અને પછી એમના ગયા પછી યોગીજી મહારાજે સંતો યુવકોને કીધું કે શાસ્ત્રીજી મહારાજની આજ્ઞાથી એક ઉપવાસ કરે ને તો આ 13 મહિનાના ધારણા પારણાથી પણ અધિક ફળ મળે. તો જો આ યોગી બાપા આપણને શું કહેવા માંગે છે કે સત્પુરુષની એક આજ્ઞા રહીને એનાથી બધું કલ્યાણ થઈ જાય. હવે 13 ઉપવાસ ને ક્યાં એક ઉપવાસ, પણ છતાં પણ જો શાસ્ત્રીજી મહારાજનો આજ્ઞાથી એક ઉપવાસ કરે તો એ 13 ઉપવાસ કરતા પણ અધિક ફળ મળે એવું યોગી બાપા આપણને જણાવે છે. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કૃપાનંદ સ્વામી મંડળ સાથે ગિરનારની તળેટીમાં પસાર થતા હતા ને એક મુમુક્ષુ પોતે ગિરનારની પર્વતની દંડવટ કરતા કરતા પ્રદક્ષિણા કરતા હતા. તે ગુણાતીતાનંદ સ્વામીએ કારણ પૂછ્યું તો એ વ્યક્તિએ કીધું કે આ પર્વતમાં કોઈ સમર્થ સિદ્ધ પુરુષ હોય
તો એને દંડવત પ્રદક્ષિણા થઈ જાય તો મારું કલ્યાણ થઈ જાય. તે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે આ કૃપાનંદ સ્વામી એવા સિદ્ધ પુરુષ છે, એમને એક દંડવત કરો ને કલ્યાણ થશે. પણ પેલાને એ મનાયણું નહીં એટલે નહીં જ તે, અને પોતાનું મન ધાર્યું ન મૂક્યું, તો જો એ કલ્યાણ અધૂરું રહી ગયું. તો જો આપણને પ્રગટની આજ્ઞા રહીને મનાતી નથી, મહંત સ્વામી મહારાજ આપણને પ્રાપ્તિનો વિચાર કરવાનું કે, તો આપણે બસ ખાલી સાંભળીએ ખરીએ પણ પ્રાપ્તિનો વિચાર કરતા નથી. એટલે પછી પ્રાપ્તિનો વિચાર કરીએ નહીં તો પછી અક્ષરધામ જેવું સુખ એ છતી દેહે આપણને પ્રાપ્ત થાય નહીં. આપણે જો ભટકીએ છીએ, મનથી મૂંઝાઈએ છીએ, પણ એ મૂંઝાવા પાછળના કારણો એ આપણે જોતા નથી ને એ કારણોને એ આપણે સમજતા નથી, અને એને નિવારવા માટે આપણે સત્પુરુષની આજ્ઞાનું પાલન નથી કરતા. એ જ મોટામાં મોટો આપણો પ્રશ્ન છે. કારણ કે આપણી માનસિકતા કેવી કે આપણે ભગવાનને માનીએ પણ ભગવાનનું ન માનીએ. તો પછી ભગવાનનું સંતનું ન માનતા હોય તો પછી એ સાચા અર્થની અંદર એ આપણને સુખ પણ ન આવે, શાંતિ પણ ન આવે, આનંદ પણ ન આવે, અંતરમાં ટાઢું પણ ન થાય. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર અર્જુનને કીધું છે કે તારા મનમાં માનેલા બધાય ધર્મ મૂકીને મારે એકને જ શરણે તું આવ્યો, હું તને સર્વે પાપમાં મુકાવીને મોક્ષ કરીશ. પણ હવે આપણને એ વાત મનાતી નથી. પણ જો અર્જુનને મનાઈ ગઈ તો 18 દિવસનું એ મહાભીષણ યુદ્ધની અંદર પછી એને કંઈ પ્રશ્નો નથી થયા. એ ભીષ્મ પિતામાં એ ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા લીધી હોય કે આવતીકાલે ક્યાં અર્જુન નહીં કાં હું નહીં, એ કર્ણની પ્રતિજ્ઞા હોય તોય તે અર્જુન તો નિશ્ચિત પોતે એ પોતાની છાવણીની અંદર એ પોતે નિશ્ચિતપણે નિર્ભય થકી સૂતા જ હોય છે. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન લેફ્ટ રાઈટ થઈ ગઈ એમને. પણ જો એમને નક્કી હતું કે બસ ભગવાન જાગે છે ને ભગવાન મારી ચિંતા કરે છે, તો એમ અત્યારે તે શ્રીજી મહારાજ એ મહંત સ્વામી મહારાજ દ્વારા પ્રગટ છે. એમની આજ્ઞા પાળવામાં જ મોક્ષ કે કલ્યાણ સમાયેલું છે. આપણને પ્રાપ્તિનો વિચાર કે કર સભા કે નિત્ય પૂજા કે અભાવ અવગુણ ઝેર સમાન છે, રવિ સભા ભરવી, તો સામાન્ય આજ્ઞાઓ આપણને લાગતી હોય પણ જો એનાથી જ કલ્યાણ થાય છે. હવે પેટનો દુખાવો મટાડવાની ગોળી પેટ જેટલી ન હોય, માથાનો દુખાવો મટાડવાની ગોળી કઈ માથા જેટલી ન પીવાની હોય, છતાંય જો નાનકડી એવી રોગ દવા હોય પણ તોય રોગ ટાળે છે કે નથી ટાળતી? ટાળે છે. તો એમ પ્રગટની એક આજ્ઞાથી કલ્યાણ થાય. ભલે આમ આજ્ઞા સામાન્ય લાગતી હોય, જે આપણને એમ લાગે કે એમાં શું થાય, પણ એમાં જ બધું થવાનું છે. તો આપણે પ્રગટના આશરાનું એ બળ છે, કૃપાનું ફળ છે. એટલે આપણને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એ આ વાતની એ દ્રઢતા કરાવે છે. અને ખરેખર આપણને આવા ભગવાન મળ્યા, આવા સંત મળ્યા, આવા પ્રગટ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ. તો હવે એ પ્રાપ્તિ થઈ ને એ પ્રાપ્તિને આપણા જીવનની અંદર એ આપણે આત્મસાત કરવાની છે. અને એ જો કરીશું તો અવશ્ય આપણા જીવનની અંદર એ શાંતિ શાંતિ અને શાંતિ જ રહેશે. પણ જો આપણને આ વાતો મનાતી નથી ને એટલે ખરેખર એ આપણને એ સમજાતું નથી. તો ખરેખર આપણને જે આ ભગવાનની એ પ્રાપ્તિ થઈ છે. અને બીજી એક વાત તો આપણે એ સમજવાનું, ભગવાનનું ભજન કરવાની સાથે સાથે ભગવાનને સર્વ કરતા સમજવાના. એ સર્વ કરતા એટલે શું કે મને જે ભગવાન મળ્યા છે એ ભગવાન સારું જ કરે છે. કારણ કે દાસના દુશ્મન હરિ કેદી હોય નહીં, જેમ કરશે તેમ સારું જ કરશે. અને એ દ્રઢતા હશે, એ જો દ્રઢતા હશે ને સાથે સાથે જ્ઞાન આપણે દ્રઢ કરતા હશું તો અવશ્ય આપણા જીવનની અંદર એ શાંતિ આવશે આવશે ને આવશે જ તે. તો ખરેખર આ વાતની અંદર એ આપણને પ્રગટ ભગવાનની એ મહિમાની વાત કરવામાં આવી છે. સાથે સાથે ભગવાનનું ભજન કેમ કરવું, સર્વ કરતા હરતા સમજવાના છે. અને પછી સુખ આવે તો સુખ ભોગવવાનું, અને દુઃખ આવે તો દુઃખ ભોગવવાનું. તો જો એવી નિશ્ચિત સમજણ હશે તો અવશ્ય આપણા જીવનની અંદર એ શાંતિ આનંદ અને અંતરમાં ટાઢું રહેશે. તો આજના દિવસે આપણે મહારાજ સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ કે આપણા જીવનની અંદર એ અંતરમાં ટાઢું તો આપણે રાખવું છે. તો એ માટે આ બંને ઉપાયો, એક ભગવાનનું ભજન કરીએ અને સર્વ કરતા ભગવાનને સમજીએ, અને પ્રગટ ભગવાનની જે આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે એમની આજ્ઞાનું પાલન કરીને તને મને ધને એ આપણે સમર્પિત થઈએ અને રાજીપો પ્રાપ્ત કરી શકીએ. એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.